पूर्ण परमात्मा नमः। जीने की राह। लेखक संत रामपाल दास। शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड। धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति अते सर्व संगत, सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा, भारत। मुदरक कबीर प्रिंटर्स, C117, सैक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रीयल एरिया, नवी दिल्ली। भूमिका। जीने दी राह पुस्तक घर घर विच रखण योग है। इस दे पढ़न अते अमल करन नाल लोक अते परलोक दोनां विच सुखी रहणगे। पापां तो बचोगे, घर दी कलह समाप्त हो जाएगी। बहु बेटे अपने माता पिता दी विशेष सेवा करिया करनगे। घर विच परमात्मा दा निवास होवेगा। भूत प्रेत पितर पैरव बेताल जिहियां आत्मावां उस परिवार दे आस पास नहीं आउणगीਆਂ। देवता उस भगत परिवार दी सुरक्षा करदे हन। अकाल मृत्यु उस भगत दी नहीं होवेगी। जो इस पुस्तक नूं पढ़ के दीख्या लैके मर्यादा विच रह के साधना करेगा, इस पुस्तक नूं पढ़न नाल उजड़े परिवार वस जाणगे। जिस परिवार विच ਇਹ पुस्तक रहेगी इस नूं पढ़नगे, जिस कारण नशा अपने आप छुट जाएगा, क्योंकि इस विच अजिहे प्रमाण हन जो आत्मा नूं छूह जाते हन। शराब तमाखू अते होर नशे दे प्रति ऐसी घृणा हो जाएगी कि इन्हां दा नाम लैण ते रूह कंब जाया करेगी। पूरा परिवार सुख दा जीवन जिएगा। जीवन दा सफर आसानी नाल तय होएगा, क्योंकि जीवन दा मार्ग साफ हो जाता है। इस पुस्तक विच पूर्ण परमात्मा कौन है, उस दा नाम की है, उस दी भगती किवें है, सब जानकारी मिलेगी। मानव जीवन सफल हो जाएगा। परिवार विच किसी प्रकार दी बुराई नहीं रहेगी। परमात्मा दी कृपा सदा बनी रहेगी। जीने दी राह उत्तम मिलन नाल यात्रा आसान हो जाएगी। जो इस पुस्तक नूं घर विच नहीं रखेगा, ओ जीवन दी राह उत्तम ना मिलन नाल संसार रूपी बण विच पटक के अणमोल जीवन नष्ट करेगा। परमात्मा दे घर विच जाके पछतावे दे इलावा कुछ हथ नहीं लगेगा। उस समय आप नूं पता चलेगा कि जीने दी राह उत्तम ना मिलन नाल जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर आप परमात्मा नूं बिनय करोगे कि हे प्रभु, एक मानव जीवन होर बख्श देवो। मैं सच्चे मन नाल सत भगती करूंगा। जीवन दी सच्ची राह दी खोज करन सत्संग विच जाया करूंगा। आजीवन भगती करूंगा, अपना कल्याण करवाऊंगा। उस परमात्मा दे दरबार यानी दफ्तर विच आप दे पूर्वले जन्मां दी फिल्म चलाई जाएगी, जिन्हां विच आप प्रत्येक वार जदों जदों मानव जीवन प्राप्त होया सी, अपने यही कहा सी कि एक मानव जीवन होर दे देवो। कदी बुराई नहीं करूंगा, आजीवन भगती भी करूंगा। घर दा काम निर्वाह दे लई करूंगा। पूर्ण सतगुरु तो दीख्या लैके कल्याण करवाऊगा। जो गलती हुण दे मानव जीवन विच होई है, कदी नहीं दोहराऊगा, दोहराऊगी। फिर परमात्मा जी कहंदे हन कि अपने आप नूं तां मूर्ख बना के जीवन नष्ट करके आ खड़ा होया। पापां दियां गड्डियां भर के मैनू भी मूर्ख बनाउणा चाहुंदा है। चल नरक विच। फिर 84 ਲੱਖ प्रकार दे प्राणियां दे शरीरां विच चक्कर लग्या। जदों कदी मानव इस्त्री पुरुष शरीर मिले, सावधान हो के संतां दा सत्संग सुनना अते अपना कल्याण कराउणा। पाठक जनां नूं बेनती है कि इस पवित्र पुस्तक दे पढ़न नाल आप दी 101 पीढ़ी लोक अते परलोक विच सुखी रहेगी। इस नूं परमात्मा दा आदेश मन के पूरा परिवार पढ़ो। एक पढ़ो, होर सुनो जां एक तो अधिक पुस्तक लैके भिन्न प्रतिदिन पढ़ो। इस विच लिखे प्रत्येक प्रकरण नूं मन्नो, मजाक विच ना लवो। ਇਹ ਕਿਸੇ सांगी दी बनाई नहीं है। ਇਹ परमेश्वर दे गुलाम रामपाल दास द्वारा हृदय तो मानव कल्याण दे उद्देश्य नाल लिखी गई है। लाभ उठाओ। सत साहिब। लेखक दासन दास रामपाल दास, पुत्र शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी, सतलोक आश्रम, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, भारत। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 1। 2 शब्द। प्राणी दी जीवन यात्रा जन्म तो आरंभ हो जाती है, उस दी मंजिल निर्धारित हुंदी है। इत्थे इस पवित्र पुस्तक विच मानव जीवन दी यात्रा दे मार्ग उपर विस्तार पूर्वक वर्णन है। मानव इस्त्री पुरुष दी मंजिल मोक्ष प्राप्ति है। उस दे मार्ग विच पाप अते पुण्य कर्मां दे खड्डे अते कंडे हन। आप जी नूं हैरानी होएगी कि पाप कर्म तां बाधक हुंदे हन,
ਪੁੰਨ ਤਾਂ ਸੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡੇ ਕਹਿਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ। ਪਾਪ ਰੂਪੀ ਖੱਡੇ ਅਤੇ ਕੰਡੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਿਣ ਦਾ ਵਧਣਾ। ਰਿਣੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭਗਤ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮ ਪੂਰਤੀ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤੀਵਰਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਤੋਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਹਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੀਣੇ ਦੀ ਰਾਹ ਸੁਗਮ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਪਤੀਵਰਤਾ ਜ਼ਮੀ ਪਰ ਜਿਉ ਜਿਉ ਤਰੈ ਹੈ ਪਾਵ, ਸਮਰੱਥ ਝਾੜੂ ਦੇਤ ਹੈ ਨਾ ਕਾਂਟਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ कबीर साधक के लक्षण कहून रहे ज्यो पतिव्रता नारी, कह कबीर परमात्मा को लागे आत्मा प्यारी। पतिव्रता के भक्ति पथ को आप साफ करे करतार, आण उपासना त्याग दे सो पतिव्रता पार। भगती करन नाल पाप नष्ट हो जाते हैं, जो भगती दी राह दे रोड़े बनते हैं। कबीर जब ही सतनाम हृदय धरो पयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने कास। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 2। इस लई पूर्ण गुरु तो दीख्या लैके प्रत्येक स्त्री पुरुष बालक 3 साल तो बाद बिरध जुवा नू भगती जरूर करनी चाहिदी है। पुन भी भगती दी राह विच वादक हन। पूर्व जन्म दे पुन्ना दे कारण घर विच धन हुंदा है, सर्व सुविधावां हुंदियां हन, किसे नू राज पद प्राप्त हुंदा है। जो भगती विच रुकावट हुंदा है ਉਹ ਸੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ परमात्मा तो ਕੋਹਾਂ यानी कई किलोमीटर दूर कर दिंदा है। ऐसा सुख भी जीने दी राह विच रोड़ा है। परमात्मा भगती प्राप्ति दी मंजिल नू दूर कर दिंदा है। कबीर सुख के माथे पत्थर पड़ो नाम हृदय से जावे, बलिहारी वा दुख के जो पल पल नाम रटावे। एक धनी अते राज पद प्राप्त व्यक्ति नू परमात्मा दी कथा सुनाउण दी कोशिश करके देखो, उस दी बिल्कुल रुचि नहीं बनेगी। दूसरे पासे पाप कर्मा दी मार चल रहे व्यक्ति नू परमात्मा दी चर्चा सुनाओ, उस नू दसो कि परमात्मा सर्व कष्ट दूर कर दिंदा है। आप परमात्मा दी भगती करया करो। देखो अपने पिंड दा फलाना व्यक्ति उस संत तो दीख्या लैके सुखी हो गया, ਉਹ भी आप दी तरह कष्ट विच सी, तां ਉਹ दुखी व्यक्ति भगती उपर लग जांदा है। उस दे लई ਉਹ दुख वरदान बन गया। जो सुखी है उसनू किवे समझाए, उस दे कोल तां पुन दी मलाई काफी है। ਉਹ ਧਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਖਾ ਖਰਚ ਕਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਉਪਰੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲਟਕਾ ਕੇ ਪੈ ਪੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਗਧੇ ਸੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਪਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਦੁਖੀ ਨਿਰਤਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰ ਕੇ ਭਗਤੀ ਧਨ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਧਨੀ ਰਾਜ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਯਕੀਨਨ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੋਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਦਨਾਮ ਸਨ। ਉੱਤਰ। ਜਿਵੇਂ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਸੰਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਸਦੇ ਝਾੜ ਬੂਝੜੇ ਘਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਹੀ ਯਾਨੀ ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਖਰਪਤਵਾਰ, ਝਾੜ ਬੂਝੜੇ ਅਤੇ ਘਾਹ ਅੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਏਕੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਉਪਯੋਗੀ ਯਾਨੀ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 3। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਆਪ ਵਿਕਾਰ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਣੇ ਦੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਈ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਿਕਟ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਹ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਲੋਕ ਲੁਗਾਈ ਇਸ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਭਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਹੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸੰਤ ਬੰਦਗੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੇ ਹੋ ਵੈਸ਼ਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚਰਨ ਚਿਤ ਦੀਜੀਏ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬੇਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਲ ਅਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੀ ਬਦਨਾਮ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 107 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੜੋ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਯੋ ਦੀ ਪਰੀਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 9 ਸ਼ਲੋਕ 30 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਤਿ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ, ਦਾਨ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੂਜਨੀ ਕਬੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਮਿਲੇ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਤਰਵਰ ਸੇ ਪੱਤਾ ਟੂਟ ਗਿਰੇ, ਬੌਰ ਨਾ ਲਗੇ ਡਾਰ। ਭਾਵਰਥ, ਕਬੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਯਾਨੀ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 4। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਪੁਨਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਯਾਨੀ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਹੀ ਡਾਲ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪਾਏ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਟੇ ਹਰ ਨਾਮ, ਜੈਸੇ ਕੁਆਂ ਜਲ ਬਿਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕਾਮ। ਭਾਵਰਥ, ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਖੂਹ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਰਾ, ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਭਲੇ ਹੀ ਖੂਹ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਣ ਖੂਹ ਯਾਨੀ ਵੈਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਪਚਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜੀਵਨ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਾਨਵ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਨਰ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਮ ਧਾਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਥਾਰਥ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਰਤੱਵ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢ ਯਾਨੀ ਪੜੋਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 2 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਅਤੇ ਪੜਾਇਆ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, 75 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਵੰਸ਼ ਬੇਲ ਚੱਲ ਪਈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਵਿਵੇਚਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਸੰਤਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਮਾਨਵ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 5। ਪਰੰਤੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਸ਼ਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਸ਼ਾ ਜਾਗੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁੱਲ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਵ ਦਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੰਸਕਾਰ ਵਸ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਪੁੰਨ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਸ਼ੂ ਆਦਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਆਦਿ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਯਾਨੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਨਰ ਬੀਜ ਕੇ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਕਣਕ ਛੋਲੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਅੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰੇਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਧਰਮ ਸਿਮਰਨ ਰੂਪੀ ਫਸਲ ਬੀਜੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਖਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵੀ ਚਲਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਅਤੇ ਦਾਨ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮ ਸੰਤ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਜੀਣੇ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਸਰਵ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਮਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਬੇਅਰਥ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਮੰਗੂ ਕੁਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ, ਦੇਖਤ ਨੈਣ ਚਲਾ ਜਗ ਜਾਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਉਸ ਰਾਵਣ ਕੈ ਦੀਵਾ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਭਾਵ ਅਰਥ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੰਸ਼ਵੇਲ ਨੂੰ ਸਦਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 6। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਯਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਮਾਨਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰੋਵਕਤ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਭਲਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਤੇ ਗਧਾ ਬਣ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਗਧੇ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੁਲ ਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੰਖਾਨ ਜਨਮ ਕਸ਼ਟ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਰਤੱਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਟਲੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦੋਨੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦਾਸ ਯਾਨੀ ਲੇਖਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ 2 ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਸੁਖੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ। 2 ਬੇਟੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। 1 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ, ਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਿਆ। ਚੌਥਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਫੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵਸਿਆ। ਸਭ ਬਹੂਆਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਵੱਡੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਹ ਫੜੋ। ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ 4 ਏਕੜ ਦਾ ਜਾਟ ਕਿਸਾਨ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ 16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈ, ਯਾਨੀ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ। 4 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਚਾਰੋਂ ਲੜਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰੰਤੂ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 7। ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾਇਆ।
परंतु कोई सेवा ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭਗਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪੋਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲਾਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਜ, ਪੋਤੇ ਦੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਏਕੜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਦੁਰਗਤੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਰਧ, ਰੋਗੀ, ਅਪੰਗ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤ ਮਤੀਆਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਧਾਂ, ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਹਿਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਸਥਲ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਭਾਈ ਅਤੇ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਹੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਭਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਬਹੂਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਤੇਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸੰਤ ਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਜੀਣੇ ਦੀ ਰਾਹ ਵਧੀਆ ਬਣਦੀ ਹੈ। कबीर परमेश्वर ने फिर दस्या है कि कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नहीं पाषाण। भाव अर्थ परमात्मा कबीर जी कह रहे ਹਨ कि हे ਭੋਲੇ ਮਾਨਵ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲਏ ਕਿਸ ਆਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੰਪत्ति ਆਪ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा पन्ना नंबर 8। जिन्हां नूं ਇਹ ਵਿਵੇਕ नहीं कि भगती बिना जीव ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠਿਕਾਣਾ नहीं है ਤਾਂ ਉਹ ਨਰ ਮਾਨਵ नहीं ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਪਰ ਪੱਥਰ ਗਿਰੇ ਹਨ। कबीर जी ने फिर कहा है कि बेगार दी परिभाषा अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार उदयस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। भाव अर्थ पुराने समय विच पुलिस थाणिਆਂ विच जीप कार आदि ਗੱਡੀਆਂ नहीं ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੇਡ ਯਾਨੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 3 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਯਾਨੀ 3 ਵੀਲਰ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਗਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਬੇਗਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਗਤੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਦਯਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਰਥ ਦੀ ਮਾਰੋ ਮਾਰ ਭਾਵ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾ, ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਨਿਰਧਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਰਾਗ ਆਸਾਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੰਬਰ 1। ਮਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰੇ ਸੁਖ ਕੇ ਸਾਗਰ, ਜਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੂ ਰਤਨਾਗਰ, ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਤੋਹੇ ਮਰਤਿਆ ਹੋਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਥ ਲਗਿਆ ਰੇ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਖਰ ਪਿਆ ਬੌਰੇ, ਕੋਆ ਹੰਸ ਬੁਗਾਰੇ, ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕੀਨਿਆ, ਮੀਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ। भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के पुर को जाकर बौर पूठा आया। असंख्य जन्म तोहे परमत होगे, जीवत क्यों ना मरे रे। द्वादश मद महल माठ पौरे, बौर ना देह तरै रे। दोजख बहिशत सभी तै देखे, राजपाट के रस्या। 3 लोक से त्रिपत नाही, ए मन भोगी खसिया। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 9। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटै, पद मिल पदै समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊ, जो आद्य अमर अस्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अबैय पद परसै, मिलै राम अविनासी। सूखशम बेद दी बाणी दा भाव अर्थ, बाणी दा सरल अर्थ। आत्मा ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਯਾਨੀ ਸਤਲੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਨੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਅਰਥਾਤ ਅਮਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਮਰ ਲੋਕ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। शंखो लहर मेर की उपजय, कहर नहीं जहां कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। भावरथ, जिस समय मैं यानी लेखक इकल्ला हुंदा हां तां कदी कदी ऐसी हिलोर अंदर उठदी है। उस समय सब अपने ਜਿਹੇ लगदे ਹਨ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਵੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਭਾਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਤੇਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਸੰਖਾ ਲਹਿਰਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੁੱਖਮਈ ਸਥਿਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖਾਨ ਲਹਿਰ ਮਿਹਰ ਯਾਨੀ ਦਇਆ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਹਿਰ ਯਾਨੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਭਿਆਨਕ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਹਿਰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਾਗਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਲੋਕ ਅਚਲ ਅਵਿਨਾਸੀ ਅਰਥਾਤ ਕਦੀ ਚਲਾਇਮਾਨ ਅਰਥਾਤ ਟਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ 100 ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਥਾਤ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। आप जी सुन रहे हो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित किताब जीने की राह दा, पन्ना नंबर 10। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰੇ ਸੁਖ ਕੇ ਸਾਗਰ, ਜਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੰਧੂ ਰਤਨਾਗਰ, ਕੋਟੇ ਜਨਮ ਤੋਹੇ ਪਰਮਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਹਾਥ ਲਗਿਆ ਰੇ। ਕੂਕਰ ਸੂਕਰ ਖਰ ਪਿਆ ਪੌਰੇ, ਕਉਆ ਹੰਸ ਬੁਗਾਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਸਮਝਾਇਆ।
ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਛੁੜਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਆਤਮਾ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਤਲੋਕ ਦਾ ਸੁਖ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਯੁਕਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਚੱਲ ਰੇ ਸੁਖ ਕੇ ਸਾਗਰ ਅਰਥਾਤ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮਧਾਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨ ਅਮਰਤਵ ਦਾ ਸਿੰਧੂ ਅਰਥਾਤ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਦਾ ਆਗਰ ਅਰਥਾਤ ਖਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਯੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਧਨ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਧਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਧਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਧਨ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂਕਰ ਯਾਨੀ ਕੁੱਤਾ, ਖਰ ਯਾਨੀ ਗਧਾ, ਸੂਕਰ ਯਾਨੀ ਸੂਰ, ਕੌਆ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ, ਹੰਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਜੋ ਕੇਵਲ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਗਾ ਯਾਨੀ ਬਗਲਾ ਪੰਛੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾਇਆ। ਕੋਟਿ ਜਨਮ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਕਿਨਹਾ, ਮੀਟੀ ਨਾ ਮਨ ਕੀ ਆਸ਼ਾ, ਬਿਕਸ਼ੁਕ ਹੋਕਰ ਦਰ ਦਰ ਹਾਂਡਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਸਾ। ਸਰਲ ਅਰਥ, हे ਮਾਨਵ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਠਿਨ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡਿਆ ਅਰਥਾਤ ਘੁੰਮਿਆ। ਭਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਅਰਥ ਸਾਧਕ ਨਿਕਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ-ਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਧਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੁਮਾਲ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਛਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਾਲਣੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਕੇ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੇਂ ਬੇਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11। ਭਾਵਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥਾਤ ਪੂਰਨ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵਿਧੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਨਾਲ ਘੋਰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਸਾ ਅਰਥਾਤ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਜੁਰਵੇਦ ਅਧਿਆਇ 40 ਮੰਤਰ 10 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚਾਰਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰੰਸ਼ ਰੂਪ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸਲੋਕ 32 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੱਗਾ ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਅਕਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਹੋਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਉਹ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੰਤ ਗਰੀਬਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਾਨਵ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਸਾ ਅਰਥਾਤ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ, ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਰੁੱਖ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਸੰਚਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਵਸਤੂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਬ ਦੇ ਫਲ ਅਤੇ ਛਾਇਆ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸਾ ਯਾਨੀ ਝੰਜਟ ਅਰਥਾਤ ਉਲਝਿਆ ਕਾਜ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਣ 360 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੂਤ ਯਾਨੀ ਧਾਗਾ। ਕਬੀਰ 9 ਮਣ ਸੂਤ ਉਲਝਿਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਰਹੇ ਚੱਖ ਮਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸੁਲਝਾ ਦੇ, ਉਲਝੇ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਸਰਲ ਅਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ 9 ਮਣ ਸੂਤ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਲਾਹੇ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਗਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਠ ਗਠੀਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦਾ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਸੀ 9 ਮਣ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਥਾਤ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਐਸਾ ਸੁਲਝਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਲਝੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 12। ਬਿਨਾਂ ਸੁਲਝੇ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅਰਥਾਤ ਲੋਕ ਵੇਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਨਰਕ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਪਰਮ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 18 ਸਲੋਕ 62 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਧਕ ਪਰਤ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜੋ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 15 ਸਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 3। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को जाकर बौर अपूठा आया। सरल अर्थ, काल ब्रह्म ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧਕ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਪਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਵਰਾਜ ਅਰਥਾਤ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਸੁਰਪਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਰਥਾਤ ਵਰਖਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਅਧਿਕ ਤਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ 100 ਮਣ ਯਾਨੀ 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਘੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਧਰਮਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਰਮਯੱਗ ਸੰਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ 100 ਧਰਮਯੱਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਾਧਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਪ ਜਾਂ ਯੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯੱਗ ਜਾਂ ਤਪ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਯੱਗ ਤੇ ਤਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਦ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸ ਜ਼ੂਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਇੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ 72 ਚੌਕੜੀ ਅਰਥਾਤ 72 ਚਤੁਰਯੁਗ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿੱਚ ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 17,28,000 ਜਮਾ 12,96,000 ਜਮਾ 8,64,000 ਜਮਾ 4,32,000 ਕਰਮਵਾਰ ਸਤਯੁਗ ਜਮਾ ਤ੍ਰੇਤਾਯੁਗ ਜਮਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਜਮਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਰਥਾਤ 43,20,000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਤੁਰਯੁਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ 72 ਚਤੁਰਯੁਗ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਧਕ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 1008 ਚਤੁਰਯੁਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਪ ਵਿੱਚ 14 ਜੀਵ ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਦ ਨੂੰ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗਧੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਥਾ, ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਅਪਸਰਾ ਦਾ ਸੰਵਾਦ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆਤਮਾ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ 72 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਦਰ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤਪ ਜਾਂ ਧਰਮਯੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਦਾ ਪਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਇੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪਦ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਾਧਕ ਦਾ ਤਪ ਜਾਂ ਧਰਮਯੱਗ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਭੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13। ਜਦ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨਾਮਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਦਰ ਨੇ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਤਪ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਰਵਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭੇਜੀ।
ਸਾਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਪ੍ਰੀ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਕਮਰ ਦਾ ਨਾੜਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਤਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਬੇਟੀ, ਹੇ ਭੈਣ, ਹੇ ਮਾਈ, ਆਪ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ? ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਹਿਰੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸ ਲਈ ਆਈ? ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਆਰਣੇ ਖੰਡ ਯਾਨੀ ਵਣਖੰਡ ਦੇ ਸਰਵ ਸਾਧਕ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਆਪ ਡਗਮਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਾਧੀ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਰਵਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਬੰਦੀਆਂ ਅਰਥਾਤ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਸਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਤਦ ਦੇਵਪ੍ਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਅਰਥਾਤ ਮੁੱਖ ਰਾਣੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਇੰਦਰ ਭੋਗਾਂਗੀ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1008 ਚਤੁਰਯੁਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 72 ਚਤੁਰਯੁਗ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 14 ਇੰਦਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਾਨਵ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ 14 ਇੰਦਰਾਂ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਖ ਨੂੰ ਭੋਗੇਗੀ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 14 ਇੰਦਰ ਵੀ ਮਰਨਗੇ, ਤਦ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਰਵਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲੋਕ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕ ਅਰਥਾਤ ਮਾਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿੱਚ ਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਦਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਗਦੀ ਦੀ ਜ਼ੂਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਰਵਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ 14 ਖਸਮ ਕਰੇਂਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਦੀ ਬਣੂੰਗੀ। ਗਦੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ? ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਇੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਜਿੱਤੇ, ਆਪ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਇੰਦਰ, ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਗ ਯਾਨੀ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿੱਠ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਧਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਲੋਕ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 14। ਇਸ ਇੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗਾ। ਪਾਠਕ ਜਨੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਗਧੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਛਣਿਕ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੀ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਕਦ ਦੇਖੇਂਗਾ? ਗਧਾ ਬਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਕਮਿਆਰ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਗਧੇ ਦੀ ਕਮਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਦ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਧੇ ਬਣੋਗੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਗੇ ਗਧੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸੱਭਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਗਧੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੰਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਧਿਕਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਧਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਮਿਆਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਓ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖ, ਬੁਰਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਓ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰ ਕੁਬੇਰ ਤੇ ਈਸ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਪਦ ਤੇ ਵਰੁਣ ਧਰਮਰਾਏ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਦੇਵ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਵਿੱਚ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਪਦ ਅਰਥਾਤ ਧਨ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਦ, ਜੋ ਲੋਕਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਮੰਨੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, 2 ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਅਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਵਰੁਣ ਦੇਵ ਜਲ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਏ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਦੀਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਪਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਕੱਟਣ ਯਾਨੀ ਪੁੰਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਵ ਦੇਵਤਾ ਪਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ 84 ਲੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤਥਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਵਤਾ ਜਨਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਨ, ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ: ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪੁਰਾਣ ਸਚਿੱਤਰ ਮੋਟਾ ਟਾਈਪ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ, ਗੀਤਾ ਪ੍ਰੈਸ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਕੰਦ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 123 ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਵਰੂਪਾ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦਪਾਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 15। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਵਿਰਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਜਨਮ ਤੇ ਤਿਰੋਭਾਵ ਅਰਥਾਤ ਮੌਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲੇ ਕਿ ਹੇ ਦੇਵੀ, ਜੇਕਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਪ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਮੋਗੁਣੀ ਲੀਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਰਥਾਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋ। ਹਮ ਕੇਵਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤੇ ਅਧਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਾਠਕ ਜਨੋ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਉਲੇਖ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਇਸੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 254 ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤਾ ਹਨ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਮਨ ਸਤਰ ਦੇ ਦੇਵ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 10 ਸ਼ਲੋਕ 2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਤਪੱਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਜਨ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 5 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਤੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 12 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਰਾਜਾ ਸੈਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੰਮਦੇ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨਮਾਂਗੇ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਸ਼ਲੋਕ 3 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੁਰਗਾ ਤਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਸ਼ਲੋਕ 4 ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜ਼ੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰਧਾਰੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਅਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ, ਬੀਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਤਾ ਹਾਂ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 14 ਸ਼ਲੋਕ 5 ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਅਰਜੁਨ, ਸਤਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ, ਰਜਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਤਮਗੁਣ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਵਤਾ ਅਰਥਾਤ ਤਿੰਨੋਂ ਗੁਣ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਵਤਾ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਸੰਖਿਆ 3 ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਇੰਦਰ, ਕੁਬੇਰ, ਈਸ਼ ਅਰਥਾਤ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਸ਼ਿਵ ਤੱਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਰੁਣ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂਨਾਥ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 16।
ਇਸ ਲਈ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾਊ। ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂ ਦੀ ਬਿੱਠ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਚੁਣਕ ਰਿਸ਼ੀ, ਸ੍ਰੀ ਦੁਰਵਾਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਕਪਿਲ ਮੁਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਗੀਤਾ ਗਿਆਨ ਦਾਤਾ ਨੇ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸ਼ਲੋਕ 18 ਵਿੱਚ ਅਨੁਤਮ ਅਰਥਾਤ ਘਟੀਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲੈ। ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਔਰੋ ਪੰਥ ਬਤਾਵਹੀ ਆਪ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰਾਹ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 2 ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸ਼ਤ ਨਾਹੀ ਯਹ ਜਗ ਹੈ ਸਭ ਅੰਦਰੇ, ਦਿਖਤ ਕੇ ਤੋ ਨੈਣ ਚਿਸਮ ਹੈ ਫਿਰਿਆ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦਰੇ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪਰ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਬਾਂਚੈ ਪੁਰਾਣ 18, ਪਾਥਰ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ ਭੂਲੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰਾ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੋਤੀ ਮੁਕਤਾ ਯਾਨੀ ਮੋਕਸ਼ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਅਰਥਾਤ ਮੋਕਸ਼ ਮੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਧਿਆਤਮ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੇਤਰ ਰੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਾਟੇਦਾਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਮਹਾਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਸਦਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀਆ ਬਿੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵੇਦਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗੂੜ ਰਹੱਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਸਿਰਜਨਹਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 25 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਜੈਸੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਪਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 32 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੱਗਾ ਅਰਥਾਤ ਧਾਰਮਿਕ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਖੁਦ ਸੱਚੀਦਾਨੰਦ ਕਣ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਕਮਲ ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਧਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 4 ਸ਼ਲੋਕ 34 ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਮਰਤਾ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤੱਤਵਦਰਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬ ਜੀਨੇ ਕੀ ਰਾਹ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 17। ਉਹ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਸਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਕ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਮਾਰਕੰਡੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 8 ਸ਼ਲੋਕ 16 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਧਕ ਵੀ ਪੁਨਰਾਵਰਤੀ ਅਰਥਾਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਵ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਖਿਆ 4 ਅਸੰਖ ਜਨਮ ਤੋਹੇ ਪਰਮਤ ਹੋਗੇ ਜੀਵਤ ਕਿਉ ਨਾ ਮਰੇ ਰੇ, ਦਵਾਦਸ ਮਦ ਮਹਲ ਮਠ ਪੌਰੇ ਬੌਰ ਨਾ ਦੇਹ ਧਰੈ ਰੇ। ਸਰਲ ਅਰਥ हे ਮਾਨਵ ਤੂੰ ਅਨੰਤ ਵਾਰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਤ ਸਾਧਨਾ ਕਰਤੇ ਜੀਵਤ ਮਰਨ ਦਾ ਤਾਤਪਰਯ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੇਕ ਵਸਤੂ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਬਖੇੜਾ ਵੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇ 7 ਸ਼ਲੋਕ 29 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਧਕ ਕੇਵਲ ਜਰਾ ਅਰਥਾਤ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਧਨਾਰਤ ਹਨ, ਉਹ ਤਤ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਤਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਅਧਿਆਤਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੱਤਵ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਨਵ ਨੂੰ ਅਣਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ, ਮਾਸ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਮੂਰਖਾ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਸ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਧਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ।
ਸਤਸੰਗ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਧਕ ਸਭ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਸੰਪੱਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਜ ਛੱਡਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਾਰਜ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੁਰਸਤ। ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਲਈ, ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।